داستان اسلام قبول کرنے کی۔ ہیلو دوستو، لیٹ نو کے کال میں آپ کو سواگت۔ آج ہم جانیں گے برہ اسلام نیو برتھ ان امریکہ کی لیڈیز کے اسلام قبول کرنے کی داستان۔ چلیے بنا وقت گوائے شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کے فضل و کرم سے میں نے عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ میں نے یقیناً بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، اور مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ میرے عیسائی دوست اور رشتہ دار اس کو نہیں سمجھیں گے کہ میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا ہونے کا انکار کیوں کیا ہے۔ کاش وہ احساس کر سکتے ہیں کہ عقیدہ توحید ایک اللہ کو ماننا کا کنسیپٹ تک پہنچنے کے لیے میں نے کتنا اسٹڈی کیا، کتنا محنت کیا، اور کتنی لمبی مدت تک غور و فکر کیا ہے۔ حقیقت میں عیسائیت نے نظریاتی اور عملی اعتبار سے کبھی مجھے سیٹسفائیڈ نہیں کیا، مطمئن نہیں کیا۔ لاجیکلی اور پریکٹیکلی دونوں اعتبار سے مجھے مطمئن نہیں کیا۔ برہ اسلام بتاتی ہے کہ میرا سمبند کیتھولک سمودائے سے تھا، اور ہوش سنبھالنے پر مجھے اس دھرم کی کمزوریوں کا احساس ہونے لگا تھا، لیکن ان کے بارے میں سوال کرنے کی اجازت نہیں ملتی تھی، اور چرچ کے ذمہ دار لوگ گھور گھور کر اور ڈانٹ کر خاموش رہنے کی تاکید کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ٹرینیٹی، تریواد، تین خدا کنسیپٹ کا عقیدہ میرے سمجھ سے بالکل دور تھا، جسے مذاقیہ دلیلوں سے، مضحکہ خیز دلیلوں سے سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی، جیسے 1+1+1 3۔ اسی طرح عیسائیوں کے عبادت کے طریقے نے بھی مجھے کبھی متاثر نہیں کیا، کبھی پربھاوت نہیں کیا۔ میرے اسکول ٹیچر نے زور دے کر انکریج کیا، مجھے کافی ایک طرح سے زور دیا کہ میں عیسائی کلٹسٹ روڑھیواڑیوں سے جڑ جاؤں، لیکن میری ٹیسٹ اور سوچ نے عبادت کے اس ڈھنگ کو پسند نہیں کیا، پرارتھنا کے اس ڈھنگ کو پسند نہیں کیا کہ بے ہنگم شور، بناوٹی سکھد سنگیت، جذباتی شاعری جس کا خاص حصہ تھا۔ میں جب لوگوں کو بے قابو ہو کر گاتے ہوئے سنتی اور قیمتی گٹاروں پر انگلیاں چلاتے ہوئے کبھی یہ آنسو بہانا مجھے پسند نہ آتا۔ کیتھولک سمودائے فرقے کے لوگ میرے اس سوال کا جواب نہ دیتے ہیں کہ جب پروٹیسٹنٹ بھی تین خداؤں کو پوچھتے ہیں تو میں ان کے ساتھ مل کر عبادت کیوں نہ کروں۔ جہاں تک عملی زندگی کا سمبند ہے، ہائی اسکول کے زمانے میں میری کیفیت یہ تھی کہ شارع ماحول کی طرح میں بھی پوری طریقے سے آزادی کی بہت خواہش مند تھی، اور اس سلسلے میں جو بھی مورل پابندیاں تھی اس کو نہ مانتی تھی، جو بھی پابندیاں تھی اس کو نہیں مانتی تھی، لیکن روحانی اعتبار سے پیاس اور ایک خالی پن کا احساس ہوتا تھا، ایک سن کا احساس ہوتا تھا، لگاتار جو پریشان اور بے چین رکھتا تھا۔ اس لیے میں سچائی کی تلاش میں لگاتار لگی رہی۔ آخر کار گریجویشن کے دوران میں نے عیسائیت دھرم سے ہٹ کر الگ الگ دھرموں کے بارے میں ادھین کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے میں نے ہندو مت کا ادھین کیا اور پھر بدھ دھرم کا، لیکن دونوں نے مجھے تنک بھی پربھاوت نہیں کیا، تنک بھی متاثر نہیں کیا۔ دونوں میں شرک، بت پرستی یعنی کہ آئیڈل ورشپ، مورتی پوجا اور اندھ وشواس کا کم و بیش وہی اندازہ تھا جو عیسائیت میں فیمس تھا۔ آخر میں نے اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کی، اس نے مجھے حقیقت میں، ریالٹی میں بے پناہ متاثر کیا، پربھاوت کیا، اور میں نے اس میں اسٹڈی کی، کافی ریسرچ کیا، ادھین و شودھ کیا، اور اس کے دوران میں نے یہ بات مجھ پر واضح ہوئی، ظاہر ہوئی کہ میری جو ضمیر کی، میری انترآتما کی جو میری آواز تھی، ایک ایسے دھرم، مذہب، ریلیجن کی تلاش میں تھی۔ میری انترآتما، میرا ضمیر ایسے ریلیجن کی تلاش میں جس میں ایک دم واضح، کرسٹل کلیئر، ایک دم پانی کی طرح صاف ایک خدا اور اس پورے یونیورس کو بنانے والے کریٹر کا کنسیپٹ واضح تھا۔ یعنی اللہ ایک ہے، یہ اکیلا ہے، اس نے سارے یونیورس کو، سارے برہمانڈ کو پیدا کیا ہے۔ یہ ایک دم کلیئر کنسیپٹ مجھے پتہ چلا، یہی میری ایک طرح سے ڈیمانڈ تھی کہ اندر سے ایسا ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح اسلام کے روپ میں آخر کار مجھے کھویا ہوا موتی مل گیا۔ اسلام کی یہ ادا مجھے بہت پسند آئی کہ اس نے بے حد دو ٹوک انداز میں اللہ کی سروچ سطح یعنی کہ سپریم اتھارٹی کا، یعنی کہ ہر چیز کا مالک اللہ کا اعلان کیا، جبکہ عیسائیت، ہندو مت، بدھ مت میں یہ بنیادی بیسک کانسیپٹ، نظریہ
एक तरह से धुंधले पर्दे में छुपी हुई थी। कितना बेमेल, साफ, निखरा हुआ अकीदा है, कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह के अलावा हरगिज कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, और अल्लाह के अलावा कोई पूजने के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और रसूल हैं। और यही कॉन्सेप्ट, यही अकीदा, यही नज़रिया अक़ल को भी अपील करता है, यानी अक़ल इसको तस्लीम करती है। इसके अपोजिट पूरी कोशिश और खोज के बावजूद ईसाईयत में मैं एक खुदा के कॉन्सेप्ट को तलाश करने में नाकाम रही। मैं जी जान से सच्चाई की खोज जारी रखी और हक़ मुझे मिल गया। वरना बाइबल की हालत तो यह है कि इसकी विभिन्न प्रतियों के मूल पाठ, टेस्टामेंट एक दूसरे को डिनाई करते हैं, यानी एक किताब दूसरे किताब को डिनाई करती है, एक बाइबल दूसरे बाइबल को डिनाई करती है, यानी एक फ़िरके का बाइबल दूसरे फ़िरके के बाइबल को डिनाई करता है, उसको काटता है, उसका खंडन करता है। काफ़ी ज़्यादा उसमें गड़मड़ कर दिया, काफ़ी मिलावट कर दी गई है जो सच्चाई का रास्ता रोक लेती है। शायद यही कारण है कि मेथोडिस्ट यहोवा की बाइबल को नहीं पढ़ते, यहोवा एंग्लिकन की बाइबल को नहीं पढ़ते, और बैप्टिस्ट ईसाई डुवे की बाइबल को नापसंद करते। यानी एक ही किताब एक दूसरे को बायकाट करती नज़र आती है। एक ही धर्म के लोग एक बाइबल नहीं रखते हैं, हर फ़िरके का अलग किताब है जो एक दूसरे के नज़दीक भरोसे के काबिल नहीं है। जबकि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा है कि खुदा तो बस एक ही है। मेरे मन में कुछ भ्रम न रहा कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों एक ही खुदा के बंदे और पैगंबर हैं, और दोनों के शिक्षाओं में, दोनों के टीचिंग्स में कहीं भी कोई भेदभाव, कोई भी मतभेद, कोई भी टकराव नहीं थे। और ईसाई का ये अकीदा तो बिल्कुल ही अक़ल के ख़िलाफ़ है और बेकार है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद खुदा हैं। फिर बताइए ऐसे खुदा के बारे में क्या तसव्वुर करें, क्या कमेंट करें कि जिसे दुश्मनों ने मौत के घाट उतार दिया। इसके अपोजिट कुरान जगह जगह इस बात का ऐलान करता है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और पैगंबर थे। बहरहाल मुझे इस्लाम की जिस टीचिंग्स ने, जिस शिक्षा ने, जिस तालीम ने सबसे अधिक इफ़ेक्ट किया, प्रभावित किया, वह अक़ीदा तौहीद था, यानी एक अल्लाह की इबादत, एक अल्लाह को पूजना। कुरान में 112 नंबर सूरा में है कि ऐ पैगंबर, ऐलान कर दीजिए कि अल्लाह एक है, वह बड़ा बेनियाज है, न उसकी कोई औलाद है और न वह किसी की औलाद है, और उस जैसा कोई नहीं। इस्लाम ज़िंदगी गुजारने का एक कंप्लीट सिस्टम प्रोवाइड करता है, यानी इस्लाम इज़ अ कंप्लीट सॉल्यूशन। इसे अल्लाह ने खुद अता किया है, और लास्ट प्रॉफिट, आखिरी नबी, आखिरी संदेशवाहक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मुरत्तब और मुनज़्ज़म, यानी इसको सही तरीके से इंसानियत की रहनुमाई के लिए आसान कर दिया है। पूरी इंसानियत की रहनुमाई के लिए इसे आसान कर दिया है। चुनांचे इस्लाम इज़ ए लिविंग मेरिकल, और एक जीता जागता एक तरह से चमत्कार है जो इंसान को दुनिया और आखिरत की बेहतरीन भलाइयाँ अता करता है, बेहतरीन भलाइयाँ प्रोवाइड करता है। बर्रा इस्लाम बताती है कि जहाँ तक मैंने समझा है कि मोमिन वह है जो पूरे तौर पर अपने आप को अल्लाह की इताअत में दे देता है, और उसके जीवन का, उसके ज़िंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह के याद में गुजरता है। काश ईसाई इस हकीकत को समझ सकते कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम भी मुस्लिम थे। उन्होंने अपने आप को अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए वक्फ़ कर दिया था। उन्होंने ये प्रोफेसी की थी, उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि मूसा अलैहिस्सलाम की तरह एक पैगंबर आएंगे जो हक़ और सदाकत के रूह होंगे, यानी कि स्पिरिट ऑफ ट्रूथ होंगे। और यह भविष्यवाणी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही फिट साबित होती है। इसी तरह जब मैंने इस्लाम के बारे में खोजबीन की तो वास्तव में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की सही टीचिंग, सही तालीमात को मैंने पा लिया। शक से यकीन तक पहुंच गई और अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई। तो ये आपने स्टोरी सुना बर्रा इस्लाम, न्यू बर्थ इन अमेरिका की, जो कैथोलिक समुदाय से थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे स्टडी किया, पहले हिंदू मत का स्टडी किया, फिर बुद्ध मत का, फिर आखिरकार इस्लाम के छाव में आ गई। और ये कुरान का ही एक बहुत बड़ा एहसान है कि कुरान के ज़रिए अल्लाह ताला ने बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम को तुम लोगों ने कत्ल नहीं किया, न सूली पर चढ़ाए, वो ज़िंदा उठा लिए गए। तो एक बहुत बड़ा, एक तरह से बहुत बड़ा स्टेटमेंट कुरान ने दिया, जो 500 साल से यहूदी लोग धोखा देते आ रहे थे ईसाई को कि तुम्हारे ईसा इस्लाम को हमने चढ़ा दिया है, लेकिन नहीं, उनको अल्लाह ताला ने ज़िंदा ऊपर उठा लिया। यही एक मुसलमानों का अकीदा है। और भी ईसा अलैहिस्सलाम से जुड़े हुए सूरह आल इमरान हो गया,
سورہ آل عمران ہو گیا، سورہ مائدہ ہو گیا، اور ایک پورا سورہ ہے قرآن شریف، ایک چیپٹر ہے مریم، اور بھی طرح طرح ہر جگہ قرآن شریف میں جگہ بہ جگہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، تو اس کو ضرور پڑھیں اور دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ آپ کو اندازہ لگ جائے کہ یہ ایک ورڈ آف گاڈ ہے، یہ ایک اوپر والے کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو امید ہو کہ آپ کو یہ سٹوری کافی اچھی لگی ہوگی، تو بنے رہیں ہمارے چینل لیٹ نو کے ساتھ۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔